Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. Arjuna அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. Where was the Eurasian lynx photographed for the first time in Sikkim, representing only the second photographic record in the eastern Himalayan region? சிக்கிமில் யூரேசிய லிங்க்ஸ் முதல் முறையாக புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட இடம் எது? இது கிழக்கு இமயமலை பகுதியில் இரண்டாவது புகைப்பட சாட்சியாகும். The correct answer is Tso Lhamo Plateau. The rare Eurasian lynx was captured by a camera trap at 5,250 meters on Sikkim's Tso Lhamo Plateau, marking the second photographic record in the eastern Himalayas. சரியான பதில் சோ லாமோ பீடபூமி. அரிய யூரேசிய லிங்க்ஸ் சிக்கிமின் சோ லாமோ பீடபூமியில் 5250 மீட்டர் உயரத்தில் கேமரா டிராப் மூலம் படம் எடுக்கப்பட்டது. இது கிழக்கு இமயமலையில் இரண்டாவது புகைப்பட சாட்சியாகும். Question 2. Which UN body released a preliminary report warning that unchecked AI progress may pose catastrophic risks? கட்டுப்பாடற்ற AI முன்னேற்றம் பேரழிவு அபாயங்களை ஏற்படுத்தலாம் என எச்சரிக்கும் முதல் அறிக்கையை வெளியிட்ட ஐயுனா அமைப்பு எது? The correct answer is UN Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence. The UN's Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence released a preliminary report warning policymakers about the catastrophic risks of unchecked AI progress. சரியான பதில் ஐயுனா சுயாதீன சர்வதேச அறிவியல் குழு செயற்கை நுண்ணறிவு. ஐயுனாயுவின் சுயாதீன சர்வதேச அறிவியல் குழு செயற்கை நுண்ணறிவு கட்டுப்பாடற்ற AI முன்னேற்றத்தின் பேரழிவு அபாயங்கள் குறித்து கொள்கைகளை எச்சரிக்கும் முதல் அறிக்கையை வெளியிட்டது. Question 3. Japan Prime Minister Sane Takaichi visited India for which edition of the India-Japan Annual Summit? ஜப்பான் பிரதமர் சனாய் தகாய்ச்சி இந்தியாவில் எந்த வருட இந்திய-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டிற்காக வருகை தந்தார்? The correct answer is 16th India-Japan Annual Summit. Japan PM Sane Takaichi visited India from July 1 to 3 at PM Modi's invitation for the 16th India-Japan Annual Summit. சரியான பதில் 16வது இந்திய-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாடு. ஜப்பான் பிரதமர் சனாய் தகாய்ச்சி பிரதமர் மோடியின் அழைப்பின் பேரில் ஜூலை 1 முதல் 3 வரை 16வது இந்திய-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டிற்காக இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தார். Question 4. How many Indian startups and research institutions received funding through the Global AMR Fund's India-UK initiative to tackle antibiotic resistance? நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ள உலகளாவிய AMR நிதியின் இந்திய-UK முயற்சி மூலம் எத்தனை இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் நிதி பெற்றன? The correct answer is 12. 12 Indian startups and research institutions received funding and mentorship through the India-UK collaborative initiative under the Global AMR Fund. சரியான பதில் 12. உலகளாவிய AMR நிதியின் கீழ் இந்திய-UK கூட்டு முயற்சி மூலம் 12 இந்திய தொடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் நிதி மற்றும் வழிகாட்டுதல் பெற்றன. Question 5. Under the financial aid scheme launched by Punjab CM Bhagwant Mann, how much monthly assistance will women from the general category receive? பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மன்னால் தொடங்கப்பட்ட நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் பொது பிரிவு பெண்களுக்கு மாதம் எவ்வளவு தொகை வழங்கப்படும்? The correct answer is 1,000 rupees. Under the scheme launched by Punjab CM Bhagwant Mann, women from the general category will receive 1,000 rupees per month as financial assistance. சரியான பதில் ரூபாய் 1000,
பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மன்னால் தொடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் பொதுப் பிரிவு பெண்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 நிதி உதவியாக வழங்கப்படும். Question 6. Which TMC rebel leader announced a move to stake claim on the party symbol and funds by meeting the Election Commission? தேர்தல் ஆணையத்தை சந்தித்து கட்சி சின்னம் மற்றும் நிதி மீது உரிமை கோர அறிவித்த டிஎம்சி கலகக்காரர் குழுவின் தலைவர் யார்? The correct answer is Ritabrata Banerjee. Ritabrata Banerjee led TMC rebels announced they would meet the Election Commission to stake claim on the party symbol and funds. சரியான பதில் ரிதாபிரதா பானர்ஜி. ரிதாபிரதா பானர்ஜி தலைமையிலான டிஎம்சி கலகக்காரர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தை சந்தித்து கட்சி சின்னம் மற்றும் நிதி மீது உரிமை கோர முடிவு செய்தனர். Question 7. What is the approximate value of defense acquisition proposals that the defense panel was set to consider? பாதுகாப்பு கையகப்படுத்தல் குழு பரிசீலிக்க இருந்த முன்மொழிவுகளின் தோராயமான மதிப்பு என்ன? The correct answer is 1 lakh rupees crore. The defense panel was set to consider proposals worth over 1 lakh rupees crore, with a key emphasis on indigenous procurement. சரியான பதில் ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி. பாதுகாப்பு குழு ரூபாய் 1 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள முன்மொழிவுகளை பரிசீலிக்க இருந்தது. இதில் உள்நாட்டு கொள்முதலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. Question 8. Which country announced plans to seek compensation for property and businesses abandoned by its citizens who fled South Africa? தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து தப்பி வந்த தன் குடிமக்கள் விட்டுச் சென்ற சொத்துக்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கு இழப்பீடு கோர திட்டமிட்ட நாடு எது? The correct answer is Nigeria. Nigeria announced it would seek compensation for businesses and properties left behind by its citizens who fled South Africa, with its High Commissioner documenting the abandoned assets. சரியான பதில் நைஜீரியா. நைஜீரியா தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து தப்பி வந்த தன் குடிமக்கள் விட்டுச் சென்ற வணிகங்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இழப்பீடு கோர அறிவித்தது. உயர் ஸ்தானாபதி இந்த சொத்துக்களை ஆவணப்படுத்தி வருகிறார். Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day. பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.